وزیر اعظم صاحب نے الیکشن کے لیے بھی دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے تو ایک سرسری بات کی ہے. سیاستدان الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. ایک الیکشن لڑنے کے بعد اسے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. اور چوتھے سال میں کینڈیڈیٹ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. وہ جو جینون کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, 3 سال ہمارے 2.5 سال ہو گئے ہیں, چوتھے سال میں کینڈیڈیٹ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاک فوج اور جمہوری حکومت ایک پیج پہ ہے, اور یہ پیج جمہوریت کی کامیابی کی نشاندہی کا پیج ہے. اور فوج نے بھی یہ کہا کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں. جی دیکھیں حکومت کی کوشش پوری ہے. عمران خان کے انٹرویو کے بعد میں ظاہر ہے اس کی کیبنٹ کا ایک رکن ہوں. ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کہ نواز شریف کو لایا جائے, اور اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ایک ابھی ہے اور چھوڑو چھوٹی 10 دن سے میڈیا میں آپ یہ بات لوگ, ایک ایسا ٹائم آئے گا, میں میڈیا اونر سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اگر آپ ایک خبر کو اتنا گھسیٹیں گے لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور سوشل میڈیا پہ چلے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف میرے دوست نے غلطی کی آ کر, اور وہ وہاں ہی موج میلہ کر رہا ہوتا, اور اس کا کیس سیریس ہے, اور اس کا کیس واقعی سیریس ہے. اور جو دیکھیں سیاست میں غلط تجزیے ہو جاتے ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے تجزیہ کیا میرے خیال میں وہ درست تجزیہ نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ برحق ہے. آپ کا خیال ہے میں بچہ ہوں, کوئی 20 سال کا ہوں کہ میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ بتا دیجیے کہ ایک تو بات مریم اداروں پر کھل کر بول رہی ہے, دوسری بات یہ کہ مریم کے 2 ریفرنسز تھے جس میں اس نے ضمانت ابو کی تیمارداری کے لیے لی تھی. ابو جا چکے, آپ کس کی تیمارداری؟ دیکھیں یہ کورٹس کی بات جو ہے میں کبھی کورٹس پہ تبصرہ نہیں کرتا. دیکھیں جس نے کی ہے دیکھیں وہ دائرے میں آ رہے ہیں. سو ابھی آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ ہے. ابھی اس کے بعد آپ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے گیٹ نمبر 4 کی آپ اکثر بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دونوں سائڈ میں کھیلنے کا. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بہتر سوچ پہ کھیل رہی ہے. نون لیگ فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے. پیپلز پارٹی وقت آنے پر پی ڈی ایم اے کے وہ فیصلے قبول نہیں کرے گی جس سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا. یہ میری رائے ہے. کہ مریم نواز اور شہباز شریف دونوں پارٹیاں جو ہیں متحرک نظر آئی ہم کو, لیکن اس وقت جو پک پر کھیل رہی ہے مریم نواز. آف کورس دیکھیں مریم صاحبہ نے 10 مہینے انتظار کیا, اور 10 مہینے پر, اور نواز شریف صاحب نے 1 سال انتظار کیا. جب وہ بات نہیں بنی تو الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میدان میں آتی. یہ بتا دیں کہ آپ بلاول بھٹو کی جو کال تھی آرمی چیف کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں اچھی کام کیا آرمی چیف نے کال کی, یہ ان کا بڑا پن ہے, کیونکہ ادارے سب کے سانجھے ہیں. ادارے اور فوج جو ہے پیپلز پارٹی کا بھی ہے, نون کا بھی ہے, اور تحریک انصاف کا بھی ہے. اگر فوج کے امیج پر بات آ رہی ہو تو فوج کے ہیڈ نے ایک دانش مندی اور دور اندیشی کی بات کر کے اس کو فون کیا. بہت اچھا. لاسٹ 3 کوسچن آپ کے ہو گئے, آپ کے 2 کوسچن. رپورٹر کی گرفتاری کی میں سوال مختصر کریں نا, میں نے 15 منٹ میں بند کر دیں. دیکھیں جو جیو نیوز کا نمائندہ گرفتار ہوا ہے اس کو بازیاب کیا جائے, اور اس کی رائے جو اٹھایا گیا جو بھی ہے کی بات ہے. اداروں سے تصادم کی سیاست تباہ و برباد کر دے گی سیاست کو, اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کے استحکام کا نشان ادارے ہیں, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اداروں پر تنقید بن کے مقبولیت اس طرح نہیں ملتی. 90% لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں.
आपके यार 2 क्वेश्चन हो गए। मैंने कंप्रिहेंसिव मौक़िफ़ दे दिया, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। शेख साहब मुल्क में मार्शरा लग रहे हैं, कोई मार्शरा लगने का इम्कान है? 15 मिनट पूरे हो गए। थैंक यू। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असल मसला महंगाई है, जिस पर इमरान खान 4 हफ्तों में काबू पा ले। कहां से आई, क्या किस क्वालिफिकेशन के तहत यहां तक पहुंची, आपको तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। खैर, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए था, मरियम औरंगजेब, और ये मरियम सफदर साहबा की स्टेटमेंट। हुकूमत और अदलिया नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। और भाई पहले घर में फैसला कर लो किससे नोटिस दिलवाना है। शौहर आपका कोई और बात कह रहा है, तर्जुमान आपकी कोई और बात कह रही है, आपका नया मुंह बोला भाई जिसकी वालिदा शहीद के बारे में आपके वालिद और चचा गंदी और फोश तस्वीरें फेंका करते थे हेलीकॉप्टर से, वो आपके नए मुंह बोले भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। पहले घर च फैसला कर लो किसी को नोटिस दिवाना है। ड्रामा तो आपका मैंने दिखा दिया कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ट्राईपॉड पे कैमरे लगे हुए थे, आप ही की पुलिस थी। आपकी इसलिए कह रहे हैं कि सिंध की पुलिस थी, और वो चंद घंटों में आप ही के कहने पे वो माफ कीजिएगा, वो छुट्टी पे भी चले गए। उनके अफसरान कभी तब छुट्टी पे नहीं गए जब पुलिस ने उनको सीसीपीओ से हटाया, ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड को टेम्पर करने और उनके गवाहान को प्रॉब्लम करने पे। वजह क्या थी? वजह तो एक थी, क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार के ऊपर बेहुरमती हुई या नहीं हुई? वो तो सबने देखा फुटेज पे। यहां पर क्या हुआ इसकी फुटेज आपके पास मौजूद है, दीजिए अगर दरवाजा तोड़ा गया है तो। वो एक छोटा सा लैच जो कारपेट पे पड़ा हुआ है जो आप हमें दिखा रही हैं, वो तो कोई भी बाद में तोड़ के तस्वीर ले सकता है। हम गांव के लोग हैं, हमें तो पता है कि दूसरे के ऊपर पर्चा करवाना होता है तो अपने आप को खुद ही चोट लगाते हैं। तो ये जो आपने एक तस्वीर इशू की, उसकी बजाय ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का वीडियो शेयर करें जो आपके पास मौजूद है, और हमने आपको दिखा दिया कि आपका फोटोग्राफर वहां पर मौजूद था, हर सेकंड को फिल्म कर रहा था, वो प्रॉपर कपड़ों में था, वो सो के उठा हुआ नहीं लग रहा था। सुबह के 5 बजे जो उसका अलर्टनेस था वो ट्राईपॉड पे था, तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। असल मसला क्या था? असल मसला ये था, मादरे झूठ ने मादरे मिल्लत बनना है। अगले दिन से इनके प्रोटेस्टर इनके लिए मादरे मिल्लत लिखकर वो चीजें फिर रहे हैं। असल वहां पर उस मादरे मिल्लत की दरवेश साहब नहीं लगा रहे थे नारे, इस मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे थे। वरना उस मादरे मिल्लत से इन्हें अगर थोड़ा सा भी लगाव हो तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाएं जाके गुजरांवाला के जलसे में, जिन्होंने सियासी हरीफ होने की वजह से सियासत तक रहना चाहिए था, लेकिन गुजरांवाला के लोग गवाह हैं कि उन्होंने गंदी गाली गलोच की मोहतरमा की शान में, मोहतरमा फातिमा जना साहबा की शान में। तो ये उनको साथ लगा के अपने सर का ताज बनाए अगर इन्हें मादरे मिल्लत से कुछ हो। असल इन्होंने इसको मादरे मिल्लत बनाना है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये और जेआईटीज और मुल्क की आला अदालतें ये कह चुकी हैं। माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये हुआ क्यों? ये ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट क्यों हुआ? वजह तो होगी ना हर काम की। एक वजह तो ये है, मैं आपको सीधा बताता हूं कि एनआरओ मांगा जा रहा था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि 1 साल तक गिड़गिड़ा के एनआरओ मांगा जा रहा था। जब वो नहीं मिला, पहले यह था कि नवाज शरीफ साहब का यहां इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो यह कहा गया कि उनकी बेटी का उनके पास जाना बहुत जरूरी है। ये आपने टीवी पे स्टेटमेंट्स भी देखी कि सबसे ज्यादा मरियम ही उनको जानती हैं, सबसे ज्यादा लगाव भी उनका उन्हीं के साथ है। जब उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो अपनी एक मुजरमा है और इस टाइम उनकी सजा मुअत्तल है, उन्हें सिर्फ वालिद की देखभाल करने के लिए, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। ये अशराफिया के लिए आप और कानून बनाते हैं, मैं हुकूमत में हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। अशराफिया के लिए और कानून, अगर कल को इनकी हुकूमत आई, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे जैसे बंदे की तो जमानत भी नहीं होने देनी इन्होंने, हमने तो सड़ना है जेलों में। तो ये अशराफिया के लिए और कानून, इनके लिए और कानून, ये दुरुस्त नहीं है। इसकी रविश हमें बदलनी पड़ेगी।
اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک پاکستانی ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اگر تو عورتوں کی عزت پہ ہم بیلے دیتے تو جیلوں میں دوسری عورتیں کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں کم ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ کسی غریب